Students, welcome back in the sixth video of this chapter, History, chapter 5th, Social and Religious Reforms. So, at first, we saw introduction, and in that, we saw how the education played a very important role in making or creating social reforms in Maharashtra as well as whole India. Okay, so how people got or these social reformers got many new ideas and then they applied those ideas and started their work. So first we saw in the era of religious and social reforms, we first saw Brahmo Samaj. Then we studied Prarthana Samaj, then Satya Shodhak Samaj by Mahatma Jyotirao Phule. Then we saw Arya Samaj. Then we saw Ram Krishna Mission. Then social reforms among Sikhs. Then we started emancipation of women. Okay, so in that we saw how Bal Hatya Pratibandhak Gruha was started by Mahatma Jyotirao Phule in his own house only. Okay, so after that we saw how widow remarriage was uh, brought into focus by many other leaders, and then we saw how many different newspaper by many different leaders played also a very important role. So we studied this till Vitthal Ramji Shinde, Maharshi Vitthal Ramji Shinde organized a conference against the practice of Devdasi. So now we will start from Stri Purush Tulna by Tarabai Shinde. So in her book Stri Purush Tulna, Tarabai Shinde very fiercely put up her views about women's rights. तर ताराबाई शिंदेंनी व्हेरी फिअर्सली म्हणजे काय अगदी परखडपणे त्यांचं मत मांडलं त्यांच्या पुस्तकात. त्या पुस्तकाचं नाव स्त्री पुरुष तुलना. ठीक आहे, तर स्त्रियांच्या हक्कांबद्दल त्यांनी अगदी परखड मत मांडलं. ओके, निर्भयपणे मत मांडलं आणि स्त्रियांची परिस्थिती काय होती त्या काळी ते त्यांनी त्याच्यात लिहिलं. ओके, सो स्त्री पुरुष तुलना वॉज अ बुक रिटन बाय ताराबाई शिंदे. Okay, so now the first question of homework is, what is the name of book written by Tarabai Shinde? What is the name of the book written by Tarabai Shinde? Okay, so now Maharshi Dhondo Karve started the Anath Balikashram, an orphanage for girls. His intention was to give education to all women and make them stand on their own feet. Through his efforts, the first women's university was set up in the 20th century. Okay, so now next person is Maharshi Dhondo Keshav Karve, or here it is written Maharshi Dhondo Karve. So what did he start? He started Anath Balikashram for girls who are orphans. Okay, so now students, second question for homework is, who started Anath Balikashram? Who started Anath Balikashram? Okay, so now तर विद्यार्थ्यांनो महर्षी धोंडो केशव कर्वे किंवा महर्षी धोंडो कर्वे यांनी अनाथ बालिकाश्रम सुरू केला. म्हणजे जे अनाथ मुले त्यांच्यासाठी अनाथ आश्रम किंवा अनाथ बालिकाश्रम त्यांनी स्थापन केला. तर त्यांचं मेन इंटेन्शन म्हणजे त्यांच्या मागचा विचार काय होता, तर स्त्रियांना शिक्षण मिळावं, मुलींना शिक्षण मिळावं आणि त्या शिकल्यानंतर मग त्या स्वतःच्या पायावर उभा राहाव्यात. ठीक आहे, असा त्यांचा इंटेन्शन होता किंवा त्यामागचा विचार होता. ठीक आहे, तर ह्या प्रयत्नातून काय झालं, तर पहिलं स्त्रियांचं विद्यापीठ उभं राहिलं 20व्या शतकामध्ये. ठीक आहे, सो थ्रू हिज एफर्ट्स द फर्स्ट वुमेन युनिव्हर्सिटी वॉज सेटअप in the 20th century. So now third question for homework is, what was set up by the efforts of Maharshi Dhondo Karve? What was set up in 20th century by the efforts of Maharshi Dhondo Karve? What was set up by the efforts of Maharshi Dhondo Karve in 20th century? Okay,
So now next, Pandita Ramabai founded the Sharada Sadan and took up the responsibility of taking care of disabled children and women. So next person is Pandita Ramabai. What did she found? She founded Sharada Sadan and took up the responsibility of taking care of disabled children and women. तर पुढच्या पर्सनॅलिटी आहेत पंडिता रमाबाई. तर त्यांनी शारदा सदन स्थापन केलं आणि त्यांनी जबाबदारी स्वीकारली की जे डिसेबल्ड आहे, म्हणजे काही त्यांच्या शारीरिक त्यांना अपंगत्व प्राप्त झालं असेल, ठीक आहे. तर आता आपण याला डिसेबल्ड नाही म्हणत, सध्या आपण याला म्हणतो डिफरंटली एबल, ठीक आहे. तर परंतु पुस्तकात लिहिलं आहे त्याप्रमाणे आपण डिसेबल्ड किंवा अपंगत्व ज्यांना झालं होतं त्या मुलांना, लहान मुलांना आणि स्त्रियांना यांनी सांभाळण्याची जबाबदारी स्वीकारली. ओके. सो नाव next question for homework is, what was founded by Pandita Ramabai and what was her responsibility in this work? What was founded by Pandita Ramabai and what was her responsibility in this work? Now next is Ramabai Ranade through the medium of Seva Sadan Institute. Okay, so first was Sharada Sadan and now this is Seva Sadan Institute started the nursing course for women. She demanded the right to vote for women through articles. Okay, so now students, पुढचे पर्सनॅलिटी आहे रमाबाई रानडे. रमाबाई रानडे यांनी सेवा सदन या संस्थेची स्थापना केली आणि त्याद्वारे त्यांनी स्त्रियांना नर्सिंगचा जो कोर्स आहे त्याची शिकवण दिली, ते शिकवलं, त्याची ट्रेनिंग दिली आणि त्याचबरोबर त्यांनी स्त्रियांच्या हक्कांची मागणी केली. ठीक आहे. So now next question for homework is, who started the nursing course for women? Who started the nursing course for women? Now next, through articles Dr. Ambedkar spoke about the injustice towards women. Okay, so now Dr. Ambedkar spoke, म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे स्त्रियांवर जो अन्याय होत होता त्याबद्दल ते लिहायला लागले त्यांच्या आर्टिकल्समध्ये आणि त्याद्वारे त्यांनी त्यांचे विचार मांडले. ओके. महात्मा गांधी ऑल्सो ॲडव्होकेटेड एज्युकेशन ऑफ वुमेन, म्हणजे महात्मा गांधीजींनी सुद्धा स्त्रियांचं जे शिक्षण आहे किंवा म्हणजे स्त्रियांना शिक्षण मिळावं, मुलींना शिक्षण मिळावं यावर त्यांनी भर दिला. सो विमेन हिअर हॅव गिवन व्हॅल्युएबल कॉन्ट्रीब्युशन ड्युरिंग द फ्रीडम मुवमेंट. आणि आपल्याला माहिती की स्त्रियांनी सुद्धा स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतला होता आणि आपला महत्त्वपूर्ण योगदान त्यांनी दिलं होतं, बजावलं होतं. सो विमेन्स रिफॉर्म मुवमेंट हेल्प्ड इन क्लोजिंग डाऊन मेनी अनजस्ट प्रॅक्टिसेस in the society. The voice for problems against the women broke out. Women started putting up their own thoughts through their writings. Their performance in every sector of life flourished due to education. तर मग हे जे स्त्रियांची जी अवस्था होती, समाजात जी स्थिती होती, त्यात समाजात जे सुधारणा करायची होती, विमेन्स रिफॉर्म मुवमेंट, ठीक आहे ना. तर स्त्रियांची जी स्थिती होती त्यात सुधारणा करण्यासाठी ज्या ज्या चळवळी झाल्या त्यामध्ये किंवा त्यातून आपल्याला मदत मिळाली की त्यांच्या स्त्रियांच्या विरुद्ध ज्या ज्या अन्याय अशा काही चुकीच्या प्रथा होत्या त्या बंद झाल्या. नंतर स्त्रियांनी या चुकीच्या प्रथांविरुद्ध आणि त्यांच्या समस्यांविरुद्ध आवाज उठवायला सुरुवात केली. ठीक आहे. नंतर त्यांनी त्याला विरोधही केला आणि त्या स्त्रिया आता शिक्षित झाल्यामुळे त्यांचे विचार मांडू लागल्या, तर ते लिहू लागल्या आणि त्या लिखाणातून त्यांचे विचार, त्यांची स्थिती मांडू लागल्या. ठीक आहे. आणि शिक्षण मिळाल्यामुळे प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक गोष्टीत, प्रत्येक सेक्टरमध्ये त्यांचा परफॉर्मन्स आणि त्यांचं जीवन बहरू लागलं. ठीक आहे. सो नाव नेक्स्ट इज जस्ट थिंक अबाउट इट. इफ द सोशल रिफॉर्मर्स हॅड नॉट स्टार्टेड द एज्युकेशन ऑफ वुमेन. म्हणजे इथे प्रश्न आहे की विचार करा, जर हे समाजसुधारक होते ज्यांनी स्त्रियांसाठी शिक्षण सुरू केलं, ते जर सुरू नसतं केलं तर काय झालं असतं. ठीक आहे.
तर विचार नाही करायचा आहे, तुम्हाला 1 किंवा 2 ओळीमध्ये याचं उत्तर लिहायचं आहे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, इफ द सोशल रिफॉर्मर्स हॅड नॉट स्टार्टेड द एज्युकेशन ऑफ वुमेन. So answer will be in 1 sentence or maximum 2 sentence, very small. Okay. At present, what kind of transformation is seen in life of women due to education? म्हणजे आता सध्याच्या काळात स्त्रियांच्या आयुष्यात काय मोठा बदल घडून आला आहे, कशामुळे, तर शिक्षणामुळे काय मोठा बदल घडून आला आहे, त्याबद्दल एक वाक्य लिहायचं आहे, 1 किंवा 2 वाक्य. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, डू यू थिंक देर इज अ नीड फॉर टेकिंग फर्दर एफर्ट्स रिगार्डिंग एज्युकेशन ऑफ वुमेन? तर मग ते विचारतं आहे आपल्याला की आपल्याला असं वाटतं का की ठीक आहे, आता एवढं शिक्षण मिळतं आहे मुलींना, स्त्रियांना, तर आणखी यात काही भर करण्याची आवश्यकता आहे का, काही सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे का? तर यस आणि नो, यस किंवा नोमध्ये याचं उत्तर द्या. आणि पुढे, इफ यस देन व्हॉट एफर्ट्स नीड टू बी टेकन. आणि जर तुमचं यस असेल उत्तर, तर मग 1 वाक्य लिहा किंवा 2 वाक्य लिहा. ओके. सो नाव नेक्स्ट इज रिलिजियस रिफॉर्म्स अमंग द मुस्लिम्स. ओके. तर आता मुस्लिम समाजात किंवा इस्लाम समाजात, धर्मात काय सुधारणा घडून आल्या त्या काळात, हे आपल्याला बघायचं आहे. सो अब्दुल लतीफ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी. अब्दुल लतीफ यांनी समाज सुधारणा सुरू केली मुस्लिम कम्युनिटीमध्ये, मुस्लिम समाजात. सो नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, हू स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमंग मुस्लिम कम्युनिटी? ही एस्टॅब्लिश द मोहम्मदन लिटररी सोसायटी इन बेंगॉल. तर हे जे मोहम्मद लतीफ होते त्यांनी द मोहम्मदन लिटररी सोसायटी, ठीक आहे ना, लिटररी म्हणजे काय की काही लिखाण, शास्त्र, त्यांचे जे पुस्तकं असतील त्याच्याशी रिलेटेड त्यांनी एक सोसायटी सुरू केली. सर सय्यद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज. ठीक आहे. आणि मग सय्यद अहमद खान यांनी मोहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेज सुरू केलं. इट लेटर डेव्हलप्ड इन टू द अलीगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटी. आणि ह्याच मोहम्मदन अँग्लो ओरिएंटल कॉलेजचं पुढे रूपांतर झालं कशात? अलीगड मुस्लिम युनिव्हर्सिटी. सो नाव नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर होमवर्क इज, so what was the first name of Aligarh Muslim University? What was the first name of Aligarh Muslim University? Okay. He advocated the Western science and technology. तर हे जे आहेत सय्यद अहमद खान यांनी जे पाश्चिमात्य देशातलं विज्ञान आहे, तंत्रज्ञान आहे, यावर भर दिला आणि लोकांना सांगितलं की तुम्हीही याचा स्वीकार करा. ही फर्मली बिलीव्ड दॅट मुस्लिम्स कुड मेक प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एज्युकेशन अँड सायन्स. आणि त्यांचा असा विश्वास होता की जर मुस्लिम लोकांना, मुस्लिम समाजाला प्रगती करायची आहे तर त्यांना हे मॉडर्न एज्युकेशन, आधुनिक शिक्षण घ्यावं लागेल, आधुनिक विज्ञानाला स्वीकारावं लागेल, त्याचा अभ्यास करावा लागेल, तरच त्यांचा विकास होईल. सो नाव नेक्स्ट इज मूवमेंट इन हिंदू सोसायटी. तर हिंदू समाजात काय सुधारणा झाल्या, काय समाज सुधारणेच्या चळवळी झाल्या. सो इन 1915 हिंदू महासभा वॉज एस्टॅब्लिश्ड टू गिव्ह अ रिस्पेक्टेबल पोझिशन टू द हिंदू कम्युनिटी. ठीक आहे. तर 1915मध्ये हिंदू महासभेची स्थापना झाली. का झाली ही स्थापना? तर हिंदू समाज जो होता त्याला समाजात बाहेर एक आदरणीय स्थान मिळावं म्हणून. सो पंडित मदन मोहन मालवीय लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी. अच्छा, तर बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटी कोणी सुरू केली? तर पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी ती सुरू केली. ठीक आहे. सो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार इन 1925 एस्टॅब्लिश्ड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ॲट नागपूर. ओके. सो RSS वॉज एस्टॅब्लिश्ड बाय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार. ठीक आहे. तर विद्यार्थ्यांनो, पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी काय केलं तर त्यांनी वाराणसी म्हणजे बनारस हिंदू युनिव्हर्सिटीची स्थापना केली. आणि नंतर डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार, ठीक आहे, डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार यांनी 1925मध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली. तर कुठे? नागपूरला. ठीक आहे. सो इट्स एम वॉज टू सेटअप डिसिप्लिनरी
अँड व्हर्च्युअस ऑर्गनायझेशन ऑफ हिंदू यूथ. ठीक आहे. तर हे जे होतं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्यांचं मेन एम काय होतं? इट्स एम वॉज टू सेटअप डिसिप्लिनरी अँड व्हर्च्युअस ऑर्गनायझेशन ऑफ हिंदू यूथ. म्हणजे जे हिंदू युवक आहेत, नवयुवक आहेत, तर त्यांनी शिस्तबद्ध व्हावं. ठीक आहे. आणि त्याचबरोबर व्हर्च्युअस म्हणजे काय? सगळे चांगले गुण त्यांच्यात असावे. तर यासाठी मुख्यत्वे करून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची स्थापना केली होती. तर कुणी केली होती ती स्थापना? डॉक्टर केशव बळीराम हेडगेवार. कधी? तर 1925 कुठे? तर नागपूरला. ओके. सो नाव विनायक दामोदर सावरकर बिल्ट द पतित पावन टेम्पल ॲट रत्नागिरी, ओपन टू ऑल कास्ट ऑफ हिंदू रिलिजन. ठीक आहे. तर वीर सावरकर म्हणजेच विनायक दामोदर सावरकर यांनी पतित पावन मंदिर याची स्थापना केली. कुठे? तर रत्नागिरीला. आणि हे जे मंदिर होतं हे सगळ्या जाती धर्मातील जाती आहेत, ज्या हिंदू धर्मात ज्या सगळ्या जाती आहेत त्यांच्यासाठी हे मंदिर खुलं होतं. कॉमन डायनिंग प्रोग्राम्स वेअर ऑल्सो अरेंज्ड. ठीक आहे. तर मग कॉमन डायनिंग म्हणजे काय? की सगळ्यांचं जे जेवण असेल किंवा एका असं कॉमन सगळ्यांसाठी एकाच ठिकाणी जेवण, म्हणजे जो भेदभाव होता तो कमी होईल, समाजातला भेदभाव. ठीक आहे. कारण की त्या काळी भेदभाव होता की उच्च जाती नीच जाती, त्वचेच्या रंगावरून भेदभाव होता. सो नाव डू यू नो मॅनिफेस्टेशन ऑफ रेनायसन्स इन अदर एरियाज. ठीक आहे. तर रेनायसन्स म्हणजे काय? की जागरूकतेची चळवळ झाली. ठीक आहे ना. तर कुठे कुठे झाली ही चळवळ आपण बघितलं. तर आता आणखी इतर क्षेत्रांमध्ये काय झालं ते बघणार आहोत आपण. जस्ट ॲज द रिफॉर्म मुवमेंट, द डेव्हलपमेंट इन व्हेरियस फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, आर्ट अँड सायन्स ड्युरिंग द रेनायसन्स पिरियड इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. तर मग जसे हे समाज सुधारणा होत होती, ठीक आहे ना, हे समाज सुधारणा होत होती, समाजात जागरूकता होत होती. तर मग त्याचबरोबर ह्याच काळात वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये जसं काही लिटरेचर म्हणजे शास्त्र, आर्ट कला, सायन्स म्हणजे विज्ञान. ठीक आहे. तर ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये सुद्धा विकास होत होता ज्यावेळी आपली समाज सुधारणा सुरू होती. ठीक आहे. तर ते सुद्धा अभ्यास करणं महत्त्वाचं आहे. इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर रवींद्रनाथ टागोर अँड इन द फील्ड ऑफ सायन्स C.V. रमन रिसिव्ड द नोबेल प्राईज. ठीक आहे. तर मग साहित्याच्या क्षेत्रात नोबेल पारितोषिक कुणी मिळवलं? तर रवींद्रनाथ टागोर. ठीक आहे. आणि C.V. रमन. ठीक आहे. तर C.V. रमन यांनासुद्धा नोबेल प्राईज मिळालं सायन्समध्ये. रमन इफेक्टबद्दल माहिती असेल, फिजिक्समध्ये असतो. तर तेच आहेत का? हे तुमचा होमवर्क आहे. जस्ट लिहायचं नाही, बस तुम्ही बघून ठेवा की C.V. रमन आणि रमन इफेक्ट हे रिलेटेड आहेत का. ओके. आणि त्यांना त्याचबद्दल नोबेल प्राईज मिळालं आहे का. नेक्स्ट इज दिस गिव्ज अस अन आयडिया ऑफ द प्रोग्रेस इन इंडिया. तर याच्यामुळे एकीकडे समाज सुधारणा सुरू आहे आणि एकीकडे हे साहित्य, कला, विज्ञान या क्षेत्रांमध्ये प्रगती सुरू आहे. तर यावरून आपल्याला कळतं की भारत कसा हळूहळू प्रगतीच्या पथावर पुढे जात होता. दिस प्रोग्रेस वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप मॉडर्न इंडिया. आणि मग ही जी प्रगती होत होती वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये, कोणकोणते क्षेत्र? कला, विज्ञान, साहित्य. तर यातून आपण आपला आधुनिक भारत उभारू शकलो. सो स्टोरीज, नॉवेल्स गेव इन्स्पिरेशन टू गेन इंडिपेंडन्स. बरोबर आहे. खूप साऱ्या फोक स्टोरीज, फोक नॉवेल्स, फोक सॉंग झाले ज्यातून त्या लोकांना आपल्या भावांनी म्हणजे त्यांच्या पर्टिक्युलर भागात लोकल एरियामध्ये काही लीडर्स होते, त्यांनी देशासाठी कसं बलिदान आपलं स्वतःचं बलिदान दिलं. हे जेव्हा लोकांना कळत होतं फोक सॉंग्समधून, लोकगीतांमधून, तर लोकांनी मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला. नंतर भारत मातेसाठी आपण बलिदान द्यायला, प्राण द्यायलासुद्धा तयार आहोत अशा रीतीने ते जास्तीत जास्त भाग घेऊ लागले आणि अशा प्रकारे मग आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं किंवा आपण ते मिळवलं. सो दे ऑल्सो एक्सप्रेस्ड थॉट्स ऑन सोशल रिफॉर्म्स. त्याचबरोबर बऱ्याच लोकांनी समाजात सुधारणा व्हावी, ती कशी घडवून आणता येईल, त्यासाठी काय केलं पाहिजे
काय प्रथा बंद केल्या पाहिजे याबद्दलसुद्धा अनेक लोकांनी आपले मतं मांडली. सो ड्युरिंग दिस पिरियड वुमेन ऑल्सो टूक अप रायटिंग. आणि मग स्त्रियांना शिक्षण मिळायला लागलं होतं, त्यांना लिहिता वाचता येत होतं, तर त्यांनी त्यांच्या समस्या लिहायला सुरुवात केली. न्यू न्यूजपेपर अँड मॅगझिन्स बिकेम अ सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म अँड पॉलिटिकल अवेकनिंग. त्याचबरोबर अनेक नेत्यांनी नवीन नवीन त्यांचे न्यूजपेपर म्हणजे दैनिक वृत्तपत्र सुरू केले, काही मॅगझिन सुरू केले. त्याच्यातून ते समाज प्रबोधन घडवून आणू लागले आणि राजनैतिक अवेकनिंग, ठीक आहे, म्हणजे राजनीती कसे काय बदल करावे हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं. सो देअर वॉज डेव्हलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट ॲज वेल. आणि कलेच्या क्षेत्रातसुद्धा विकास होतच होता. म्युझिक बिकेम मोर पॉप्युलर. लोकांना संगीतात जास्तीत जास्त आवड निर्माण होऊ लागली. इंडियन स्टाईल अँड वेस्टर्न टेक्निक्स वर कंबाईंड अँड अ न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग केम फॉरवर्ड. बरोबर आहे, आपण बघितलं आहे आधीसुद्धा, ह्या पाठात नाही, आधीच्या इयत्तांमध्ये तुम्ही शिकले असणार की कसं वेस्टर्न आणि इंडियन, पाश्चिमात्य आणि भारतीय जी पेंटिंग होती त्यातून मग एक नवीनच पेंटिंगचे प्रकार पुढे येऊ लागले. तर हा एक सुद्धा विकास होता. सो मेनी बुक्स वर रिटन बेस्ड ऑन सायन्स. विज्ञानावर आधारित अनेक पुस्तकं, अनेक शोध पुढे येऊ लागले. त्यातून लोकांना कळायला लागलं की कशा प्रकारे विज्ञानात आपण भाग घ्यायला पाहिजे आणि आपल्याला पुढे जाऊन कसा फायदा होईल. सो पीपल स्टार्टेड रिअलायझिंग दॅट एक्सपेरिमेंटेशन अँड सायंटिफिक ॲटिट्यूड वर इम्पॉर्टंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. ठीक आहे, तर मग प्रयोग करणं, नंतर वैज्ञानिक दृष्टिकोन ठेवणं, प्रत्येक गोष्टीमागे असं का तसं का हे विचारत राहणं, यातून आपली प्रगती होईल, देशाची प्रगती होईल, हे लोकांना कळू लागलं. सो नाव नेक्स्ट इज इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द मुवमेंट ऑफ रेनेसन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर आपल्या आधुनिक भारताचा इतिहास, स्वातंत्र्य प्राप्त आपण करू शकलो, त्यात मग हे जे समाज प्रबोधन किंवा समाजाची जागरूकता घडून आली, ह्या सगळ्या गोष्टींचा खूप मोठा वाटा आहे. ऑन द प्रिन्सिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी अँड नॅशनलिझम द इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स सेट अप अ नेशन वाईड पॉलिटिकल मुवमेंट. तर मग असे कोणते प्रिन्सिपल होते, कोणते तत्त्व होते, तर लिबर्टी म्हणजे काय, स्वातंत्र्य, इक्वालिटी म्हणजे समानता, आणि नॅशनलिझम म्हणजे राष्ट्रवाद. राष्ट्रवाद म्हणजे काय की ब्रिटिशांची कॉलनी होती भारतात, आपण ब्रिटिशर्सच्या अंडर होतो, त्यांचा कंट्रोल अंडर होतो. बट नाव फिलिंग ऑफ नॅशनलिझम इन्स्पायर्ड पीपल दॅट वी शुड हॅव अवर ओन कंट्री. ओके, वी शुड नॉट बी एनी कॉलनी. तर मग लोकांना असं वाटायला लागलं की आपला स्वतःचा देश पाहिजे, आपली स्वतःची राजनीती, स्वतःचे नेते पाहिजे, स्वतःची सिस्टीम है ना. तर मग ही कॉलनी आपण कोणाच्या दबावाखाली का राहायचं आहे, तर ही सारी तत्त्वे आपल्या समाज प्रबोधकांनी लोकांना सांगितली आणि मग एक पूर्ण देशभर एक राजनैतिक चळवळ उभी केली. ठीक आहे, द स्टडी ऑफ दिस मुवमेंट विल बी डील्ड इन द नेक्स्ट चॅप्टर. तर मग कशा प्रकारे पुढे एक स्वातंत्र्य चळवळ सुरू झाली हे आपण बघणार आहोत.